வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றது மேக் கற்போம் கற்பிப்போம். So here we are going to continue the radiation. So already 7 parts of the video was completed on radiation. So அதில் வர important key points, அதே மாதிரி previous year questions, TRB, TNPSC, engineering service examinationல கேட்ட all the questions, அதே மாதிரி gate examinationல கேட்ட questions எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். சரியா? ஸோ இந்த லாஸ்ட் வீடியோல வந்து ஸோ we have discussed the gate examination questions. ஸோ 1 mark questions எல்லாமே கவர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ 2 mark questions கேட்ல கேட்டது. ஸோ அப் டு எஸ் இந்த கொஸ்டின் வரைக்கும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம். சரியா? ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ வித் த ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ். ரைட்? ஸோ வீடியோக்கு போக முன்னாடி இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். ஸோ வீடியோக்கு வந்து மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ரைட்? ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ கேட் 2008ல கேட்ட 2 mark கொஸ்டின். A hollow enclosure is formed between so again two infinity concentric cylinders of the radius 1 meter and 2 meter கொடுத்திருக்கு. சரியா? so concentric cylinder, so outer cylinder ஒன்னு இருக்கு, so inner cylinder, so இது வந்து 1 meter, so outer cylinder வந்து radius வந்து 2 meter கொடுத்திருக்காங்க. so radiative heat exchange takes place between the inner surface of the large cylinder surface 2 and the inner surface of the smaller cylinder surface 1. So ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நடக்குது. So the radiating surfaces are diffuse and in the medium in the enclosure the fraction of the thermal radiation leaving the larger surface and striking itself. So இது வந்து view factor தான் கேட்டிருக்காங்க. So அதோட definition டைரக்டா கொடுத்திருக்கு. சரியா? So F21, right? So here we are going to calculate. So basic formula தான். So A1 F12 A2 into F21. So A1 தெரியும். So pi into R into pi into D into L. So pi into so D வேணும்னா so 1 meter இருக்கு ரேடியஸ். So diameter வேணும்னா 2 ஆயிரும் into L. So F11 வந்து 0. So F12 வேல்யூ 1 which is equal to A2 value. So A2ங்கிறது outer cylinder. So outer cylinderக்கு pi into D2. So diameter 2ங்கிறது so 2 meter radius, so 4 ன்னு வரும் into L into F21. அவ்வளவுதான். So cancel இங்க 1 இங்க 2. So 1/2 வருது which is your F21. So F21 value 1/2 னா 0.5. Option B is the right answer. சரியா? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन. 2 mark questionல இருக்கு. கேட் 2008ல கேட்டிருக்கு. சரியா? So next question. So gate 2009ல கேட்ட 2 mark question. So the radiative heat transfer is intended between the inner surfaces of two very large isothermal parallel metal plates. கொடுத்துட்டாங்க. So with the upper plate அதோட temperature கொடுத்திருக்கு. So T1 upper plate temperature 727 degrees Celsius கொடுத்திருக்காங்க. So plus 273,000 Kelvin. சரியா? So and the lower plate is a diffuse and gray surface with the emissivity, right? Epsilon 1 0.7. So lower temperature வந்து 27 plus 273 Kelvinல மாத்தினீங்கன்னா so you will get actually அது வந்து 27 கிடையாது 227 அது மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? so 227 plus 273 so 500 Kelvin. So assume that the surfaces are sufficiently large to form a two surface enclosure and steady state condition to exit the Stefan Boltzmann constant sigma கொடுத்தாச்சு. So இதோட emissivity value இப்ப கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? So sigma value 5.67 into 10 power minus 8 watt by meter square Kelvin. So epsilon 2 value கொடுத்தாச்சு 0.8. So Q by A value தான் கேட்டிருக்காங்க. So டைரக்டா வந்து நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா, அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. So Q value வேணும்னா சரியா? So watt by meter squareல இருக்கு. So ஏரியா வந்து இந்த சைடு வந்துடுது. அப்ப so sigma into T1 power 4 minus T2 power 4 divided by so 1 by your epsilon 1 0.7 plus 1 by epsilon 2 minus 1. So sigma value 5.67 10 power minus 8 into 10 power 8 terms எழுதிக்கிடுவோம். So temperature 1000 so 10 power 4 minus 5 power 4 divided by so 1 divided by 0.7 so 10 by 10 by 7 வரும். So அப்போ 1.4 ஆயிருது. So இது வந்து 10 by 8. So 10 by 8 னா 5 by 4 1.25 minus 1 அவ்வளவுதான். சரியா? So சிம்பிளா சால்வ் பண்ணுங்க. So 5.67 so 10 power minus 8 plus 8 cancel into
ஸோ இது எவ்வளோ வரும் 5 cube 125 625 ஸோ 625 மைனஸ் பண்ணணும் இதில் இருந்துன்னா 10,000ல இருந்து ஸோ 9375 வரும் டிவைடட் பை ஸோ இதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 1.65 ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தோம்னா ஸோ கேல்குலேட்டர்லேனாலும் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தீங்கன்னா என்ன வருது 57 எடுத்துக்கங்க ஸோ இது வந்து 17 கேன்சல் பண்ணால் 3.3 வந்துடும் சரியா ஸோ இது வந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா இதை 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 56.7 வரும் இல்லையா அது 57 வச்சுக்கிறேன் 9375 டிவைடட் பை ஸோ இங்கே 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 16.5 ஸோ 17 எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணோம்னா 3 51 ரைட் ஸோ 60 அகெயின் மறுபடியும் அதே தான் வரப்போகுது 3.3 ஸோ 3.3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ வி வில் கெட் த ஆன்சர் அரௌண்ட் 30.9375 வருது அப்ராக்சிமேட்டாக கிலோவாட் பை மீட்டர் ஸ்கொயரில் 30.9375 ஸோ 31.7 அது அக்யூரேட் ஆன்சர் ஸோ கேட்டுக்கு வந்து கேல்குலேட்டர் இருக்கும் ஸோ அக்யூரேட் ஆன்சர் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ டிஆர்பியில் சப்போஸ் இதே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கனாலும் கேல்குலேட்டர்லேன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் ஸோ ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண பழகிக்கோங்க சரியா 2009 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கு so next question so consider two infinite long concentric tube of the cross section as shown in figure so d1 d2 diameter so இதே தான் சரியா so ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இதுல பார்த்துருந்தோம் இல்லையா 1 minus r1 by r2 இருந்துச்சு இங்க diameterல கொடுத்துருக்காங்க so கேட் கொஸ்டின்லயே பார்த்துங்க so சேம் மாடல் பார்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு so எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாம ரேடியஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்க லாஸ்ட் வீடியோ நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க டயாமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து 1 மைனஸ் d1 பை d2 ri பை r0 எழுதியிருந்தாலே அதே தான் ஸோ d1ங்கிறது இன்னர் டயா அவுட்டர் டயா d2 ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ டூ லார்ஜ் டிஃப்யூஸ் கிரே parallel plates separately by a distance having surface temperature ஸோ 400 300 கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எமிசிவிட்டிஸ் ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான் 0.8 ஸோ ரெண்டு பிளேட்டுக்குள்ளது ஸோ எகெயின் மறுபடியும் அதே கொஸ்டின் தான் சரியா ஸோ ஒன்லி திங் நம்பர் மட்டும் தான் சேஞ்சு ஸோ கியூ பை ஏ சிக்மா இன்ட்டு t1 பவர் 4 மைனஸ் t2 பவர் 4 டிவைடட் பை 1 பை எப்சிலான் 1 பிளஸ் 1 பை எப்சிலான் 2 மைனஸ் 1 ஸோ இதை வேணால் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க சரியா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வருங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வி வில் வெரிஃபை ஸோ ஜஸ்ட் வந்து எல்லாமே அதே தான் சரியா ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்லே அதே தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஸோ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ 6ன்னு எழுதிக்கோங்க 8 ஸோ இது வந்து 10 பவர் மைனஸ் 8 போடுவோம் இந்த t1 வந்து வெறும் 4 மட்டும் எடுத்துங்க ஸோ 100 ஸ்கொயர் ஸோ 100ங்கிறது 10 ஸ்கொயர் அதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 10 பவர் 8 ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் 8 பிளஸ் 8 கேன்சல் ஆயிருது ஸோ நீங்கள் எழுதியில் 4 பவர் 4 மைனஸ் 3 பவர் 4 இப்படி சால்வ் பண்ணி பாருங்க டிவைடட் பை 0.8 1 divided by 0.8 minus 1 ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ கேட் 2014 ஸோ செட் 3ல கேட்ட 2 மார்க் கொஸ்டின் ஸோ சாலிட் ஸ்பியர் ஆஃப் த ரேடியஸ் r1 20 mm is placed concentrically inside a hollow sphere of the radius r2 வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ f21 வந்து கேட்டிருக்கு கொஸ்டின்ல ஸோ ரெசிப்ரோசிட்டி தியரம் ஸோ பேசிக்காக அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் 1 2 which is equal to a2 into f21 ஸோ a1 ஸோ ஸ்பியர் தான் இப்போ கொடுத்துட்டாங்க சாலிட் ஸ்பியர் ஸோ ஸ்பியருக்கு வந்து ஃபார்முலா ஸோ 4 பை r1 ஸ்கொயர் ஸோ 4 இன்ட்டு பை இன்ட்டு r1 ஸ்கொயர் ஸோ ரேடியஸ் r1 ஸ்கொயர் ஸோ f12 வந்து 1 வேல்யூ ஸோ a2ங்கிறது 4 பை r2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு f21 ஸோ 4 பை கேன்சல் ஆயிருது ஸோ ஒன்லி திங் r1 ஸ்கொயர் ஸோ r1 ஸ்கொயர்ங்கிறது 20 இன்ட்டு 20 ஸோ எகெயின் நீங்கள் மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா இதே மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ கேன்சல் ஆயிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே வந்து 30 இன்ட்டு 30 இருக்கு f21 சரியா ஸோ 0 0 கேன்சல் ஸோ f21 வேணும்னா ஸோ 2 2s are 4 இங்கே 3 3s are 9 ஸோ 4 by 9 வருது ஆன்சர் 4 by 9 இஸ் த ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 4 by 9 simple question 4 by 9 is the answer so next question so two infinite parallel plates are attached at a certain distance apart and infinite radiation shield so infinite radiation shield வந்து inserted between the plates without touching any of them to reduce the heat transfer okay assume that the emissivity of the planes and the radiations are equal so இங்க வந்து கொடுத்தாச்சு எமிசிவிட்டிஸ் வந்து பிளேட்டுக்கும் இந்த ஷீல்டு உள்ள வைக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 பிளேட் இருக்கும்
எப்சிலான் 1 எப்சிலான் 2 இங்க வந்து இப்ப ஷீட் இப்ப வந்து ஷீல்டு வந்து வைக்கிறோம். இது வந்து ஷீல்டு. ஸோ எமிசிவிட்டி வந்து எல்லாமே இப்போ வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா. ஸோ ஈக்குவல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸோ வி ஹவ் கிவன் த கண்டிஷன், அதுக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா எழுதியிருப்போம். ஸோ Q வித் ஷீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை n+1 இன்ட்டு Q நோ ஷீல்டு, இந்த ஃபார்முலா வந்து எழுதியிருப்போம். ஸோ அதை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரேஷியோ ஆஃப் த நெட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் வித் அண்ட் வித்தவுட் ஷீல்டு. ஸோ வித் ஷீல்டு ஸோ நோ ஷீல்டு 1 டிவைடட் பை n வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷீல்டு வந்து இப்போ இங்கே எத்தனை ஒன்னே ஒன்று தான், அண்ட் இன்ஃபைனைட் ரெடியேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1+1 ஸோ 1/2 0.5 1/2 இருக்கு, அவ்வளோதான் 1/2 தான் ஆன்சர். சிம்பிள் 2 மார்க் கொஸ்டின் பார்த்து 2014 செட் 4ல கேட்டிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸோ அகெயின் 2014 செட் 2 மார்க்ஸ். hemispherical furnace of the 1 meter radius has the inner surface emissivity கொடுத்திருக்காங்க of its roof maintained at 800 Kelvin. So with its floor it's kept at the 600 Kelvin. So sigma value, so net radiative heat transfer, அதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கு சரியா. ஸோ இங்க ரெண்டு டிஃபரெண்ட் சர்ஃபேஸ், ஒன்று வந்து ஹெமிஸ்பியர் வந்து கொடுத்துருக்கு சரியா. ஸோ வித் இட்ஸ் ஃப்ளோர் ஒரு பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து மேலே வந்து ஹெமிஸ்பியர், கீழே வந்து பேஸ் வந்து ஒன்று இருக்கு. ஸோ Q நெட் வேணும்னா ஸோ ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். ஸோ சிக்மா இன்ட்டு A1 இன்ட்டு ஸோ T1 பவர் 4 மைனஸ் T2 பவர் 4 டிவைடட் பை 1 by epsilon 1 plus A1 by A2 into 1 by epsilon 2 minus 1. இதே ஃபார்முலா தான், அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இங்கே ஒன்றுங்கிறத வந்து ஸோ யூ கேன் கன்சிடர், ஸோ ஒன்றுங்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு ஸோ பாட்டம் சர்ஃபேஸை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 2ங்கிறது வேணா ஹெமிஸ்பியராக எடுத்துக்கோங்க சரியா. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக், ஸோ சிக்மா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல. ஸோ 5.668 into 10 power minus 8. ஸோ A1ங்கிறது இந்த பேஸு, ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர், ஸோ பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு, ஸோ இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர், ஸோ எகெயின் நான் 10 power 8ல எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டெம்பரேச்சர் ஒன்று வந்து அப்போ 8 power 4 மைனஸ் 6 power 4 எடுக்கணும் ரைட்டா. ஸோ 800 Kelvin 600 தான் சரியா. ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தான் அப்படி எடுக்கிறோம். 8 power 4 மைனஸ் 6 power 4 டிவைடட் பை 1 பை, ஸோ சிக்மா வந்து 1 வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு 1 கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் A1 பை A2, ஸோ ஏங்கிறது பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸோ 2 பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ ஹெமிஸ்பியர் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 டிவைடட் பை எப்சிலான் 2 வந்து ஃப்ளோருக்கு வந்து 0.5 மைனஸ் 1 சரியா. அப்படியே வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ 1 பை 0.5ங்கிறது மேலே வந்துச்சுன்னா 2 ஆயிரும். ஸோ 2 மைனஸ் 1 1, ஸோ எகெயின் 1 + 1 2 ஆயிரும். ஸோ டிவைடட் பை 2 வரும், கீழே வந்து வேல்யூ. ஸோ மேலே வந்து இப்போ 5.668 இன்ட்டு பை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அரௌண்ட் 24.9 kilowattsல வரும் சரியா. ஸோ யூ கேன் சிம்பிளிஃபை, ஸோ கேல்குலேட்டர் இருக்கும் ரைட், ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ 24.96 kilowattsல தான் கொஸ்டின்ல ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 24.96 வரும் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 2015 again set 2, அதில் கேட்ட 2 மார்க் கொஸ்டின் தான். டோட்டல் எமிசிவ் பவர் 500 watt by meter square at a temperature T1, அதே மாதிரி 1200 watt by meter square at a temperature T2 கொடுத்துருக்கு. ஸோ சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் சரியா. ஸோ EB1 by EB2 நம்ம எழுதணும் இல்லையா, அதே தான். ஸோ சிக்மா இன்ட்டு யுவர் எப்சிலான் எமிசிவிட்டி T1 power 4 sigma emissivity T2 power 4 sigma cancel. ஸோ இங்கே வந்து எமிசிவிட்டி சர்ஃபேஸ் டு பி கான்ஸ்டன்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் கேன்சல் தான். ஸோ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதான். எமிசிவிட்டி பவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ வருது 500 வந்தது, செகண்ட் எவ்வளோ வருது 1200 வருது. ஸோ டெம்பரேச்சர் ஹோல் பவர் 4 அதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கு. T1 by T2 தான் கேட்டிருக்காங்க.
ஸோ இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ 0 0 கேன்சல். ஸோ 5/12 இன்ட்டு ஹோல் பவர் 1/4 போட்டிங்கன்னா T1/T2 கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் T1/T2 as 0.803 ஆன்சர் வரும். சரியா? ஸோ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ 0.803 is the answer. Right? Simple question. இதுவும் 2 mark questionல கேட்டிருக்கு 15. Right? So next question. So again set 3 2015ல கேட்டதுதான். A solid sphere 1 meter of radius is placed inside a hollow closed hemispherical surface. So surface வந்து 2. So உள்ள உள்ளது 1. Shape factor F21 வந்து கேட்டிருக்காங்க. சரியா? So we know that reciprocity theorem A1, F12, A2, F21. So A1ங்கிறது so your solid sphere தான் 1. சரியா? So solid sphere ஃபார்முலா 4 pi r square. So 4 pi into so இங்க ரேடியஸ் வந்து இப்போ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டயமீட்டர் வந்து 2r. ஸோ அப்போ r ஸ்கொயர் தான் வரும். F12 வேல்யூ ஃபுல்லாக என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 1 தான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு A2 வேல்யூ. ஸோ A2ங்கிறது ஸோ ஹெமிஸ்பியர். ஸோ ஹெமிஸ்பியருங்கிறது வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா 3 pi r ஸ்கொயர். ஸோ 3 pi. ஸோ இங்கே வந்து ரேடியஸ் வந்து இதில் டயமீட்டர் 8r. ஸோ 4r. ஸோ 4 ஸ்கொயர் இன்ட்டு r ஸ்கொயர் இன்ட்டு F21 அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ பை கேன்சல். R square also will get cancelled. So 1/4 will get cancelled. So 1 equal to 12 into F21. F21 வேணும்னா 1/12 is the answer. So F21 அதான் கேட்டிருக்கு 1/12. Simple question. 1/12. So only thing hemisphere அதோட அந்த surface area 3 pi r square தெரியணும். So வெறும் sphere கேட்டாங்கன்னா 4 pi r square. So next question is again gate set 1ல கேட்ட 2 mark question. So infinite long surface 0.5 meter cross 0.4 meter shown in figure. Consider all surface temperature எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க temperature 1 and temperature 3 are equal. அதே மாதிரி temperature 4 க்கும் 2 க்கும் வந்து equal. சரியா? So இதுல வந்து இங்க கெல்வினா மாத்திங்க plus 273 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் 1200 ஆயிரும். இங்க 273 போட்டீங்கன்னா 600 800 கெல்வின் வரும். சிக்மா வேல்யூ F12 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த டயக்ராம்ல வந்து ஸோ யூ கேன் ரைட் த ரிலேஷன். ஸோ F11 பிளஸ் F12 பிளஸ் F13 பிளஸ் F14 எடுத்தீங்கன்னா டோட்டல் எடுத்தீங்கன்னா 1 வரணும். சரியா? ஸோ இதில் வந்து இப்போ F12 சாரி இப்போ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு கிவன்ல F வேல்யூ இஸ் கிவன் ஃபார் 0.26. F12 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. சரியா? ஸோ F12 இங்கே என்ன இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இப்போ இந்த சைடு இருக்கும். F14 தான் அதே தான். ஏன்னா அதே தான் இருக்கு. சரியா? ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ சேம். ஸோ F12 which is equal to F14 equal to 0.26. ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ 11 வேல்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். ஸோ 0 தான். ஸோ இது வந்து 0. ஸோ 0.26 plus F13 plus 0.26 equal to 1. ஸோ F13 வேணும்னா ஸோ 1 minus 0.52 ஸோ 0.48 வருது. F13 வேல்யூ இஸ் 0.48. ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டோட்டல் நெட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டிருக்கு. ஸோ Q ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் 1 எஸ் அந்த சைடு 1 இதுல இருந்து கேட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து 1 3 வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கு. ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இது கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் Q12 பிளஸ் Q14. ஸோ Q12 பிளஸ் Q14 இங்கே டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் 2 டைம்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ 2 டைம்ஸ் Q12 போட்டிங்கனாலும் ஈக்குவல் தான். சரியா? ஸோ Q12 மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ யூ கேன் மல்டிப்ளை வித் 2 டைம்ஸ். ஸோ அதான் வந்து நெட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ 2 இன்ட்டு சிக்மா இன்ட்டு A இன்ட்டு ஸோ T1 பவர் 4 மைனஸ் T2 பவர் 4. ஸோ ஃபேக்டர் வந்து F12. U factor value 2 into 5.67 10 power minus 8 into area. So 0.5 இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாட்டம்ல உள்ள ஏரியா வந்து 0.5. ஸோ ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெர்மீட்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வித் வந்து அப்போ 1. ஸோ 0.5 into 1 into டெம்பரேச்சர் பவர் 4 1200 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருந்தோம். 800 செகண்ட் உள்ளது.
ஸோ ஃபேக்டர் வந்து 0.26 கொடுத்தது. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த இது தேவையில்லை சரியா. ஸோ Q13 வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ Q நெட் ஸோ டோட்டலாக வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆன்சர் 24,530.68 வாட் பை மீட்டரில் வரும். 24,530.68 watt by meter is the answer. 16 2 mark question la கேட்ட question. So last question இதான் வந்து 2016 set 3 ல கேட்ட 2 mark question. So again அதே தான் சரியா. So procedure மட்டும் சொல்லிடுறேன். So நீங்க அதை சால்வ் பண்ணி இது வந்து ஆன்சர் என்ன வருங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. So 2 large plates அதே தான் கொடுத்துருக்கு. So temperature 1000 2 கொடுத்தாச்சு, epsilon 1 epsilon 2 கொடுத்துருக்கு, sigma கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ Q வேல்யூ வந்து பை ஏல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ Q பை ஏ சிக்மா இன்ட்டு T1 பவர் 4 மைனஸ் T2 பவர் 4 டிவைடட் பை 1 பை எப்சிலான் 1 பிளஸ் 1 பை எப்சிலான் 2 மைனஸ் 1. ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் அதை சால்வ் பண்ணி பழகுங்க சரியா. சரி 5.67 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 8 எடுக்கணும் சரியா. மைனஸ் 8 இங்கே வந்து 10 பவர் 8 வந்து இப்போ வெளியே எடுத்துருங்க சரியா. ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் 1 வந்து அப்போ என்ன எடுக்கணும் 10 பவர் 4 ஆயிரும் மைனஸ் இங்கே வந்து 4 பவர் 4 எழுதிடும் டிவைடட் பை 1 பை எப்சிலான் 1 0.5 0.25 மைனஸ் 1. ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல். ஸோ இது சிம்பிளை பண்ணி ஆன்சர் என்ன வருங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. ஸோ இது எடுத்தீங்கன்னா 2 வரும், இது எடுத்தீங்கன்னா 4ன்னு வரும் சரியா. ஸோ கீழே வந்து எடுத்தீங்கன்னா இப்போ 5 வந்துடும் சரியா. 6 மைனஸ் 1 5. ஸோ மேலே உள்ள மட்டும் சிம்பிளை பண்ணுங்க, ஈஸி தான். ஸோ கேல்குலேட்டர் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம் ரைட். ஸோ என்ன ஆன்சருங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க ரைட். ஸோ இதை வந்து ரேடியேஷன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஹெச்எம்டியில் வந்து வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சிருச்சு ரைட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் ரைட். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கற்றது மேக் கற்போம் கற்பிப்போம். தேங்க்யூ. வி வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ.